آج کا اسپرچوئل یوک سیریز کا یہ سرمن یوک آف لارڈس پریئر اینڈ جیزس نے دعائے ربانی کا جوا اور یسوع نام، متی کی انجیل 6 باب 9 آیت سے 13 آیت تک۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش پہ نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ یوحنا کی انجیل 14 باب اور 13 آیت، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے، آمین۔ متی کی انجیل 11 باب 30 آیت مرکزی آیت، سب بولیے، میرا جوا ملائم، میرا بوجھ ہلکا، مجھ سے سیکھو تمہاری جانیں آرام پائے۔ میں آپ اگر پیس میں، آرام میں ہماری زندگی مسیح میں گزر رہی ہے تو یوک کے نیچے، اور اگر پرابلم سے گھرے ہوئے ہیں، مسائل پیچھا نہیں چھوڑتے تو یوک نہیں لی، یا نکل جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں۔ یوک اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ گناہ بیماریوں کی علامت تھی، بندھن، اس سے ہٹا کر کرائسٹ اپنی یوک میں لایا ہے۔ اور نیچر کے اندر اینیملز سے یہ اگزامپل دی گئی ہے کہ وہ ایک جیسے جانور، اینیمل جب ہل چلاتے ہیں یوک پہن کر تو پھر پھل لاتے ہیں، رزلٹ آتا ہے، دنیا آرام پاتی ہے، اس سے کھانا کھاتی ہے۔ اگر وہ یوک پہنے کام نہ کریں تو کیسے آرام ملے گا، کیسے کوئی خوراک لے سکتا ہے؟ اور الیشا 12 بیل جوڑی کے ساتھ ہل چلاتا تھا، اور جب وہاں سے منسٹری کے اندر آیا تو اسی زور سے اس نے خداوند کی خدمت کو، اس کے یوک کو لے کر کام کیا۔ اس لیے دنیا کے اندر محنت اٹھانے والوں کو بلایا گیا ہے، کال کی گئی، کرائسٹ نے کہا ہے محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور زبور میں لکھا مبارک ہے وہ خدا جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا۔ تو بوجھ اور بندھن، یہ سارے جو میننگ دیے گئے جوا کے اندر، کرائسٹ کا یوک، یہ یوک ہوتی تو غلامی کا نشان ہے، پر یہ غلامی ہماری آزادی ہے، یہ یوک ہماری آزادی، ہمارا آرام ہے، ہمارا سکھ چین ہے، بھرپور تیاری، جیسے سنڈے سروس میں ہم پہنچتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ، خوبصورت کرائسٹ نے کہا مجھ سے سیکھو، تو کیا وہ ہمبل ہے، کراس اٹھائی ہے، اور اس نے کہا اپنی صلیب اٹھا، یہ یوک میرے پیچھے آ۔ پریڈ کے حوالہ سے بھی، دعا کے حوالہ سے یہ یوک ہر لمحہ اٹھانے کے لیے پالوس بھی کہتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ بھرا ہوا ہے۔ اور کرائسٹ نے یہ اسپیشل پریئر سکھائی، یہ بتایا کہ دعا کرنی کیسے ہے، تو گویا جب وہ سکھا رہا ہے تو یہ یوک ٹھہرتی ہے، اور لارڈز پریئر سب ذرا میرے ساتھ بولی، سب کو ہی آتی ہے، جس طرح زبور 23 سب کو آتا ہے۔ یہ جو دعائی ہے یہ ہمارا اسپرچل اینتھم، اے ہمارے باپ، یہ جو ہے ہر ایک کو آنی چاہیے اور آتی ہے، بولیے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخشے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو یعنی قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ کہ یوک پہنی ہے تو آتی ہے نا بھائی، یہ بھول نہیں سکتے۔ کلیسیوں میں، چرچز میں ایوری سنڈے، ایون کوئی بھی فنکشن ہو، گھروں میں غمی کا ہو، خوشی کا ہو، لارڈز پریئر یہ پڑھی جاتی،
और फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर तो 7 टाइम 5 टाइम ये बार बार जो भी खादम आता है दुआ करता है साथ लॉर्ड्स प्रे, मगर लॉर्ड्स प्रे को समझ नहीं पाए लोग। ये ज़बूर 23 की तरह जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना, ज़बूर 23 पढ़ना सभी को आता है, इसी तरह लॉर्ड्स प्रेयर या पहाड़ी बाज, ये 2-3 चीजें ये सभी को आती है, मगर शायद उसके मीनिंग ना समझते हो। हमें ये रट्टा लगाने के लिए नहीं कहा गया, हमें ये यौक पहनने के लिए कहा गया है। तो भी अगर आप रोज भी 1000 दफा भी इसको पढ़ेंगे तो अच्छा कलाम है, मगर अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझ के साथ। और इज़राइल को ये जब बताया जा रहा है तो इसका मतलब है कि उनको दुआ करनी नहीं आती, और जब दुआ नहीं करनी आती, गौर से सुनना है। प्रेयर के बहुत पैटर्न मैंने प्रे फेस्टिवल में बताए हैं, वो लास्ट प्रेयर के हवाला से, पर बेसिक आज मैं आपको जो क्राइस्ट का योग है, जो उसने कहा है कि इस तरह दुआ करना, तो फिर वैसे ही करनी चाहिए। हम खुद से भी अपनी दरखास्तें लाते हैं, 4 काइंड्स ऑफ प्रेयर है, पिटिशन, सप्लिकेशन, इंटरसेशन, थैंक्स गिविंग, ये सब बाइबल के अंदर है, सब करते हैं। कितनी करते हैं, ज्यादा करते हैं, क्या मांगते हैं, ये हर कोई करता, ओल्ड टेस्टमेंट भरा हुआ है। खुदा के नबियों ने, रसूलों ने, काहिनों ने दुआएं की हैं। आप भी घरों में दुआ करते हैं, हर रोज दुआ करते हैं, घर से बाहर निकलते, आते वक्त, बैठते, लेटते, सोते, खाते वक्त, हमेशा। तो दुआ करने वाला वो जानता है अपने आसमानी बाप। तो जब जानते हैं तो फिर उसी से दुआ करते हैं। तो दुआ फादर से, बाप से की जाती। तो क्राइस्ट ने यही सिखाया कि कैसे दुआ करना। तो लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर वो सारा पैटर्न दिया गया। वजह क्या थी, क्यों इनको सिखाया गया, जबकि हर कोई दुआ कर सकता है। मुझे आपको दुआ सिखाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर जो कुछ है कहिए, मगर इनको तो बताया गया है पैटर्न, शागिर्दों को, तमाम लोगों को। तो फिर क्यों सिखाया गया, जबकि मुझे आपको करनी आती है। हम 2 जुमले बोले, 10 जुमले बोले, हमारे अंदर जो है कह देते हैं, पर तरतीब का नहीं पता, ये नहीं पता क्या कहना है, ये नहीं पता। तो जब क्राइस्ट ने कहा है कि इस तरह दुआ करना, तो जिस तरह उसने बताया है हम वो ही मुंह से बोल देते हैं और उसके मुताबिक नहीं दुआ करते। ये पैटर्न दिया गया है। जिस तरह दीगर कलाम होता है, एक एक आयत को प्लीज किया जाता है, इसी तरह ये लॉर्ड्स प्रेयर का मेथड है कि इस तरह से प्रेयर उठानी है। हम उसी को लॉर्ड्स प्रेयर को कर देते हैं, ये कलीसियाओं के अंदर चले वो रहे, मगर उसके मुताबिक मैं ये आपको बताना चाहूंगा 99% लोग दुआ नहीं करते। आप जरा सोच लें, 99% इस तरह दुआ नहीं करते होंगे। अगर करते होंगे तो वो रिजल्ट फर्क हो, जो आप इसमें से लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि सारी जिंदगी हमने ये आय हमारे बाप पढ़ी है। और उनको क्यों कहा गया, क्या वजह थी, वो रियाकार कौम थी, दिल में कुछ होता था, मुंह पर कुछ होता था, वो रियाकार शख्स होता है। खुदा के हजूर जाते थे, बोलते थे, दिल और उनका होता था। और यसाया 59 चैप्टर के अंदर लिखा, खुदा का हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। मानी बरकत देने के लिए, सुनने के लिए तैयार। और ज़बूर में दाऊद कहता है, खुदा की आंखें रास्त बागों की तरफ और उसके कान उनकी दुआओं के ऊपर लगे हुए हैं। मगर बनी इस्राइल रियाकार थे। आज कलीसियाओं के अंदर भी रियाकार लोगों की कसरत पाई जाती। दुनियादारी भी साथ रखते हैं और दुआओं की दरखास्तें भी करते हैं और चलते भी नहीं हैं, ईमान भी रखते हैं, मगर वो रवैये नहीं दिखते, वो जिंदगी नहीं दिखती। जब तक मसीह ना दिखे किसी मर्द में से, औरत में झलक
मसीह की। ये बहुत रूह में चलने की जरूरत है कलीसियाओं को, और खुदा का शुक्र है कि आप रिजल्ट दे रहे हैं, फैमिलीज तरक्की कर रही हैं, रिस्पांस मुझे मिलता है, हम देखते हैं। तो बड़ी बर्दाश्त क्राइस्ट की, जैसा मैंने बताया यशाया 59 में कहा कि उसका हाथ छोटा नहीं जो बचा रहा। तो अगर फिर भी हम परेशानियों में हैं तो यही समझते हैं कि छोटा है, हमें जो बरकत नहीं दे रहा, अपनी नाराजगियां। और फिर लिखा है कि तुम्हारे और खुदा के दरमियान यशाया कहता है तुमने दीवार खुद खड़ी कर दी, तुम झूठ बोलते हो अपनी जबान से, ज़ियाकारी करते हो, सच्चाई के साथ हुज्जत नहीं करते, इंसाफ की बात नहीं करते, उफाई के अंडों के ऊपर बैठते हो जहां सपोलिए पैदा होते हैं, उनके अंडों के ऊपर और मकड़ी के जाले तनते हो, यानी ऑर्डिनरी लाइफ, खत्म होने वाली बातिल लाइफ, बतालत जिंदगी के अंदर है। तो कैसे खुदा सुने? कहा कि झूठ बोलते हो इसलिए मैं नहीं सुनता, नहीं सुनता, दुआ पे दुआ करोगे नहीं सुनूंगा। जब तक सच्चाई नहीं होगी, जब तक ईमान नहीं होगा, जब तक खुदावंद का खौफ नहीं होगा, जब तक निजात नहीं होगी, जब तक ठीक फोकस ना होगा, तो ये बनी इस्राइल की जिंदगियों के अंदर थे। और यशाया चैप्टर 58 में लिखा कि वो खुदा की नजदीकी के तालिब होना चाहते, कि क्लोज फेलोशिप हो, और अपने आप को खुदा के तालिब करने के लिए अहकाम मानते, कवानीन के सरमन हमें मिले, टीचिंग हमें मिले, ताकि हम करीब हो जाएं, क्लोज हो जाएं। तो लिखा नजदीकी चाहते हो, इस तरह चाहते हो जैसे बड़े रासबाज हो, गुनाह की हालत में आते हो, नजदीकी मांगते, गुनाह की हालत में जिंदगियां कहते हैं हमें बरकत मिल जाए, हमारे बिजनेस स्टैब्लिश हो जाए, हमारी जॉब पक्की हो जाए। खुदा नहीं सुनता, याद रखिए, बीमारी के अंदर लोग मर रहे होते हैं दरखास्त पे दरखास्त, मगर शिफा नहीं होती, इसलिए कि जिंदगियों के अंदर गुनाह पाया जाता है, बदी पाई जाती है, बदकारी पाई जाती है, कोई ऑनर नहीं, कोई इज्जत खुदा की नहीं है। तो क्राइस्ट ने बनी इस्राइल की हालत को उन दिनों में जब देखा तो वो क्या करते थे? लिखा वो सड़कों के मोड़ों के ऊपर, उन दरवाजों के ऊपर जहां से लोग गुजरते हैं, वहां ये खड़े हो जाते थे। आपकी फरीसी, उनमें बहुत सी फिरके पाए जाते थे, सदूकी फिरका, फरीसी फिरका और यहूदी, ये मुख्तलिफ काइंड्स पाई जाती थी। कोई ग्रुप वहां खड़ा होता, कोई वहां खड़ा होता, चरवाहों पर, मोड़ों पर, बाजारों के अंदर लंबे लंबे चोगे पहने हुए, अमामे पहने हुए, वो चाहते थे कि आला दर्जे की कुर्सियों के ऊपर उनको बिठाया जाए, उनको सलाम सलाम किया जाए। आज भी आप इस तरह की क्लर्जी को देखते हैं जो अपने आप को नुमाया करते हैं, बड़े बड़े चोगे पहनकर, उमामे पहनकर। क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या क्राइस्ट ने सब कुछ किया? क्राइस्ट ने कहा तुम दिखाने के लिए दुआ करते, ये दिखावा है तुम्हारी जिंदगियों के अंदर कि तुम बड़े रूहानी हो, जबकि खुदा की नजदीकी में नहीं हो। मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा, समझे? तो लिखा कि वो मोड़ों के ऊपर खड़े होकर दुआएं करते, दिखावे के लिए, समझे? सिर्फ दिखावा, ये नहीं कि खुदा के यहां दुआ पहुंचे, ये नहीं, और अपनी दुआओं को तूल देते। कलीसियाओं में भी कई लोगों को बुलाया जाए, तूल देते हैं, तूल लंबी खींचते चले जाते। दिखावा जिस जिंदगी के अंदर होगा, बोलते चले जाएंगे, पता भी नहीं है, जो मर्जी बोलते जाएंगे। लिखा कि तूल देते हैं, दिखावे के तौर पर करते हैं, और गैर कौमों की तरह बक बक करते। बक बक का मतलब होता है, गैर कौमें जब अपनी वो दुआएं करते हैं तो रिपीट करते हैं जुमले, बार बार एक ही जुमला, बार 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 बार, तो रेपिटेशन को बक बक कहते हैं। आज
उन लोगों की दुआएं जो मसीह के साथ नहीं चलते, बक बक करते। और आप अगर उनको कहें ये क्या बक बक कर रहा है, तो वो आप सोचे कि क्या कहेगा। तो खुदा ने उनको कहा ये क्या बक बक लगाई हुई है, करेक्टर तेरा ठीक नहीं है, खुदा के साथ तू ठीक चलता नहीं है, ऑनर करता नहीं है, और तू दुआ करता है। समझे? मोड़ों पे वो खड़े होते रियाकारों की तरह, दिल में कुछ मुंह पे कुछ है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तारीफ वो देते नहीं है, तो रियाकारी हुए ना। दुआ करते हैं जी बरकत मिल जाए, बक क्या ना। गैर कौमों में लिखा, तो गैर कौमों की वजाहत मुझे आपको पता है, कभी सुने गैर कौमों की, तो लिखा तुम गैर कौमों की मानिद दुआएं करते हो, बक बक करते हो। तो ये उनके पैटर्न थे, तो लिहाजा उनको फिर पैटर्न सिखाया गया कि कैसे दुआ करनी है। हमारे बाप तू जो आसमान, इसका मतलब है कि वो जो आसमानों का खुदा है, यहोवा एलोहीम, खुदा सलूस, उससे दुआ करनी है। आसमान ऐ हमारे बाप, बाप यहोवा है, अभी यहोवा से दुआ, और किसी से। तो आप देखें कि हमारा ये पैटर्न कि यहोवा की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। घर के अंदर मां बाप को बच्चे अगर नहीं समझते तो मां बाप से क्या वो ले सकेंगे, कुछ भी नहीं। तो बाप को जानना, बेटे को भी, होली स्पिरिट को भी जानना, तो लिखा है इस तरह दुआ करना है हमारे बाप तू जो आसमान पर, यानी जमीन के बुतों की इबादत है बनी इस्राइल सारी जिंदगी तुम करते आए हो, वो तुम्हारे खुदा नहीं है। हमारा खुदा यहोवा अनदेखा खुदा आसमान, ये तेरा नाम पाक माना जाए, होली गॉड। समझे? हमारा खुदा, बोलिए होली गॉड, पाक खुदा। जब पाक खुदा है तो उसकी इबादत करने वाला, उससे दुआ करने वाला कैसे होना चाहिए? वो भी पाक। अगर गुनहगार है तो माफी मांग ले, सिंपल सी बात है। पर दुआ माफी की वो कबूल कर लेगा, पर अगर गुनाह में बरकतें मांगेगा नहीं मिलेंगे, जब तक उसकी जिंदगी ठीक नहीं है। तो जब उसको पता है कि वो होली का है, अब आए हमारे बाप पढ़ते ही रहते हैं ना, तेरा नाम पाक माना जाए। तो आप नापाकियों, आप गुनाहों में, आप बदकारियों में, तो लिखा है जो पाक, सुने, जो पाक खुदा के नाम को नापाक होठों से लेगा, वो खुदा के पाक नाम को नापाक करता है। बिन नापाक लब जबान, गाली बोलने वाली जबान, तलखी के अंदर आने वाली जबान, गुस्से के अंदर आने वाली जबान जो काबू में नहीं है, आप बताएं कि वो क्या है? पाक खुदा। समझे? पाक खुदा कैसे कैसे तुझे पता? बेशर्मी की हद उसने कर दी होती है। ऐ पाक, बाइबल कहता है नाम पाक माना जाए, तो खुद कहता है तेरा नाम पाक। यहां तो रट्टा लगा हुआ है, आओ जी दुआएं रुबानी पड़े, आए हमारे बाप तुझे उस्मान। ओ भाई, ये बताया गया है कि इस तरह दुआ तुम्हारी जिंदगियों के अंदर हो कि पाक खुदा के हुजूर पाकीज़गी में आना है, रास्तबाजी के अंदर आना है, तेरा नाम पाक माना जाए, आगे तेरी बादशाही आए। समझे? तो खुदा की बादशाही किस में आई? क्राइस्ट में, मसाया में। बादशाही का मतलब क्या होता है? लोगों के दरमियान बादशाह का मौजूद होना बादशाही होता है। कलीसिया में मसीह का मौजूद होना यह बादशाही है। यानी किंग, किंगडम। किंग का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, जो सबसे बड़ा, वो किंग होता है, सुप्रीम इख्तियार वाला मसीह। और किंगडम का दूसरा हिस्सा डोमिनियन, जहां उसका इख्तियार हो, तो लोगों के ऊपर जिसका इख्तियार हो वो बादशाही होती है। तो मसीह की बादशाही जहां खड़ा होता है उसकी बादशाही, यहां पर है बादशाही, अब्दियत में बादशाही, 1000 साल बादशाही होगी,
جہاں مسایہ ہوگا اس کے زیر تسلط رہنے والا بادشاہی کو مانتا ہے، جانتا ہے۔ اب جب کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے تو اس کو بادشاہ تو مانتے نہیں۔ بادشاہ مانے تو اس کو سجدہ پاکیزگی میں نہ ہو، وہ نجات یافتہ شخص نہ ہو، وہ ریگولر فیلوشپ کرے گا کلیسیا کے ساتھ، ریگولر ورشپر پاکیزگی میں گیت گائیں گے، ان کے گھروں کا ماحول پاکیزگی کا ہوگا، راست بازی کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ وہ اونچے ہتھ کنڈے اور دنیا دار دکھے، کوئی ایک فرق دکھتا ہے۔ تو یہ یوک ہے لارڈز پریئر، اے ہمارے باپ، یہ یوک ہے، یہ پیٹرن ہے دعا کا، یہ ساری زندگی ہم نے دعا کرنی اور کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے مطابق ہم اپنے باپ یہوہ کو جانتے ہیں، اس کے پاک نام کے سامنے پاکیزگی میں دعا کرتے ہیں۔ جب کہتے تیری بادشاہی آئے تو اس کی بادشاہی کلیسیا میں ہے، اور اس کی 1000 سالہ بادشاہی، ابدی بادشاہی کی تیاری ہے، اس کے مطابق چلے، سمجھے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ اس کا مطلب ہے آسمان پر ہر چیز تیرے تابع ہے، تیری مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کلام خدا اپنے بیٹے کو بھیجا، یہ اس کی مرضی تھی کہ زمین کے اوپر آئے۔ تیری مرضی پوری ہو زمین پر ہے، تو پھر یہ پریئر جب کرتے ہیں تیری مرضی آسمان پر، جو تو چاہتا ہے وہ پوری ہو۔ ول آف گاڈ، یہ یوک ہے، میں آیا ہوں تاکہ اس کی مرضی پوری کروں۔ پالوس کہتا ہے اس کی مرضی کے علم سے، کلام سے معمور ہو جاؤ کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ جیسے بچوں کو پتا ہوتا ہے نا اس کے ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اور اس کے برعکس کوئی چلتا ہے تو وہ آپ بتائیں کہ وہ کس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہوگا۔ تو اس ول کو، اس مرضی کو جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ یہ جملہ بولے، جب میں کہتا ہوں بولے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی، تو آسمانوں کا پروگرام زمین پر دکھانا ہے، سمجھے، دکھانا ہے اس پروگرام کو زمین پہ پوری ہو۔ تو وہ چاہتا ہے رفاقت، تو کوئی کیوں ناگا کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے پاکیزگی میں، تو کیوں نہ پاکی میں ہوں؟ وہ چاہتا ہے کہ خدا ترسی میں خوف کے ساتھ اس کی ورشپ کرو، گیت گاؤ، حمد و ثنا کرو۔ یہ گیت گانا یوک ہے، ورشپ، اس کی پرستش کرنا۔ تو پھر کیوں پیچھے رہ جائے؟ اس نے کہا رفاقت رکھنا ہے، بے شمار چیزیں زمین پر پوری ہو۔ اور وہ کرائسٹ خدا کا بیٹا انکارنیشن میں، تجسم میں، خدا کی مرضی کو پورا کر دیا، اپنی جان سلیب پر قربان کرے۔ روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ تو روٹی سے ہمارے پراٹھے ہی نظر آتے ہیں، روٹی ہی نظر آتی، کھانا ہی دکھتا ہے، اور کہتے ہیں روز کی روٹی مل جائے۔ بائبل میں لکھا ہے ان چیزوں کی فکر نہ کرو کہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اپنے لوگ تو، خدا کے لوگ تو رہتے ہی نہیں ہیں۔ داؤد کہتا ہے میں جوان تھا، بوڑھا ہوں، پر صادق کی نسل کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ ٹکڑوں پہ آ جائے، سمجھے، روٹی کا محتاج ہو ایلی کاہن کے بیٹوں کی طرح ٹکڑے مانگے، خدا کے ساتھ چلنا نہیں، بس ایک ہی صبح بزنس ٹھیک ہو، بزنس دے دے، پیسے دے دے، بڑھ جائے، کام مل جائے، آگے سے کہتے میرا ایمان، میرا بزنس ٹھیک ہوگا، چلنا خدا کے ساتھ نہیں، نہ اس کی بندگی، نہ اس کی ورشپ، نہ اس کی پاکیزگی، جھوٹ بولنا اور ہر طرح کی نالائکی اندر ہو۔ روٹی، یہ روٹی نہیں ہے بھائی، انسان سدا روٹی سے زندہ نہ رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ کلام خدا کی روٹی، اس کے لیے دعا کرنے کے روز دے۔ یہ روٹی، وہ کیا روٹی کیا چیز ہے جس کے پیچھے مر رہے؟ یہ نہیں کہ محنت نہیں کرنی ہے، پر اسی کی لگن، اسی کا شوق، اسی کا کھانا، اسی کے اوپر توجہ۔
کتنا کلام پڑھتے, کتنی انڈرسٹینڈنگ, کتنا اسٹڈی کو جوائن کرتے, کتنی ڈاکٹرنز آتی, ٹیوٹی چینل پہ کتنا میرا سرمن سنتے, پتہ ہی نہیں زندگی کیا ہے. روٹی, اپنی روٹی, اپنے کام, اسی کے اوپر توجہ, اسی کے اوپر فوکس, روز کی روٹی. یہ تو دعا کبھی کی؟ کلام دے. یہاں آئے ہمارے باپ 1 منٹ میں پڑھ کے تو کہتے جی ہو گیا کام. یہ یوگ ہے, اس کے مطابق ہماری دعا ہو تو دعا میں کیا پھر کس طرح کرنی ہے. پھر جیسے بھی آپ دعا شروع کریں پر اس میں آپ ہولی گاڈ کا ذکر کریں, یہوہ کا ذکر کریں, آسمانوں کا ذکر کریں, اس میں کنگڈم کا ذکر کریں, اس میں روٹی کا, کلام کا, مانگنے کا, اس کی مرضی پوری کرنے کا یہ ذکر کرے. خدا میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا, تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. یہ آئے ہمارے باپ کی ساری وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ اس کے مطابق بولا. یہ پیٹرن ہے, یہ یوگ ہے. اس کے مطابق اے آسمانی باپ یہوہ قدوس ہولی گاڈ, تو نے مجھے پاک فرزند بنایا, تیرا شکر ہو. کلام سے مجھے بھرتا چلا جا, پاک کرتا چلا جا, دھوتا جا. روٹی آج کی کلام مجھے دے دے. پھر آپ کے چہرے پہ تمکنت شروع ہوگی, جلال شروع ہوگا. مرضی تیری جو ہے وہ میری زندگی. میں اپنی دعا میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں, اپنی مرضی کے مطابق مجھے, میں تیری مرضی کے مطابق اپنا دور, اپنی خدمت پوری کروں. تیری مرضی کے مطابق میرا اٹھنا بیٹھنا, تیری مرضی کے مطابق کلام کروں. تیری مرضی میری زندگی میں پوری ہو. جو کچھ وقوع میں آ رہا ہے جب آپ دعا کرو گے تو آپ کو پتا ہوگا جب میں نے دعا ہی کی ہے اس کی مرضی تو میں ذرا چپ رہوں. اگر آپ کو کچھ چیزیں ناپسند ہے نا, پر جب آپ نے اس کی مرضی کے تابع کر دیا تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی, شادمانی, تسلی وقوع کے اندر آ جانی چاہیے. آمین. جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی, بولیے زمین پر بھی ہو. آگے بولیے. ہمیں جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر. اسے معاف کر دیا, اب دوسروں کے بھی 7 کے 70 بار ہمیشہ ہی معاف. تو آپ اپنی دعا میں کہیں خداوند کسی نے میری غلطی گناہ جس نے کہ میں اس کو معاف کرتا. یہ دعا میں یہ کہنا ہے. اب اس کو تو اندر فٹ رکھا ہوا ہے, اس کے خلاف قسطیں جاری کی ہوئی ہیں, وہ مین ٹارگٹ ہے آپ کا, تیروں کا نشانہ لیا ہوا ہے اس کو, اور کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھے غیر زبانیں بھی دے دی ہے, تیرا شکر. اور اندر غصے سے, اندر تلخی, اندر دشمنی پائی جاتی ہے. تو آپ دیکھو کیسے لکھا, میں اپنے قصورواروں کو قرضداروں معاف کر. یہ دعا تم موڑوں پہ کھڑے ہو کے بک بک کرے جا رہے ہو, جملے بولی جا رہے ہو کہ ہم بڑے نزدیکی میں ہیں خدا کی, بڑے اپنے آپ کو کلوز سمجھتے ہو, پلوس اصول سمجھتے ہو, پتر سمجھتے ہو, بات کرنے کی تمیز نہیں, بیوی سے کیسے بولنا یا بیوی شوہر کے ساتھ کیا. تو بدتمیزیاں ہوں تو وہ ان کی دعائیں سنی جائیں گی, ان کے گھروں میں برکت ہوگی. وہاں پر کبھی برکت نہیں آئے, آسمان ان کے لیے بند. جب تک پریئر یوگ یہ پہلی نہ ہو اور اس کے مطابق پریئر نہ اٹھے, سمجھے, اس کے مطابق آپ اپنی زندگی کو وہ ساری پریئر اندر ہو اس کے مطابق. یہاں تو دعائی کا سلسلہ ہو رہا ہے. ہم اپنی درخواستوں کو رکھتے, اپنے بچوں کو رکھتے, یہ کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, سکول جا رہے ہیں, جاتے وقت ان کی حفاظت کرنا, بستوں سمیت جائیں تو بستوں سمیت ہی آئیں. یہ ٹفن ان کو بنا کے صبح 6 بجے تیاری ان کی پوری, اور کلیسیا کے ساتھ کوئی شوق, کوئی لگن, کوئی محبت. کیسے کلیسیا میں چلنا ہے, کس طرح وقت کے اوپر آ کے ورشپ اٹھانی, کیسے کلام کو سننا, اس کے مطابق عمل کرنا. آمین. تو یہ جو پیٹرن بتایا گیا کہ بک بک کرتے رہتے ہوئے فقی فریسیوں, تمہارے بولنے سے تمہیں مل نہیں جائے گا, زیادہ بولنے سے. یہ جو دکھاوا تم نے بنا رکھا ہے
फरीसियों, फकीयों, सदूकियों सारी जिंदगी खुदा से दूरी बनाए रखी, नजदीकी चाहते हो, अहले शरीयत अपने आप को कहते हो, हैकल आपकी है, मगर दुनिया के अंदर, दुनिया के कामों के अंदर हर तरह की जो दुनियादारी है वो पाई जाती है, मगर ईमानदार अपने आप को बचाता है। अगर आ जाए जाने की कोशिश करे वो निकलता है, वो अपनी रिफाकत में कमी नहीं करता, वो कलाम पढ़ने में कमी नहीं करता, खुदा के साथ चलने में कमी नहीं करता, गीत गाने में ये योग पहनी हुई है, वर्शिप के गीत गाने वाला योग पहनी हुई, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला योग पहनी हुई है, फेलोशिप करता है योग पहनी, क्राइस्ट का जुआ पहना है, सलीब उठा के चलता है, ईमान के साथ पाकीज़गी रास्तबाजी के साथ चलता है। आमीन। इसलिए लॉर्ड प्रेयर के योग लेने वाला उसके मुताबिक दुआ करता है, वर्शिप इबादत करता है। आमीन। आगे लिखा है कि मुझे आजमाइश में ना ला। अब क्या आजमाइश खुदा की तरफ से आती है, पर यहां तो कहा है आजमाइश में ना ला, तो टेम्पटेशन के मुख्तलिफ मीनिंग है। बाज आजमाइशें शैतान की तरफ से, बाज आजमाइशें आप अपनी गुनाह की तरफ से लाते हैं। लिखा है कि बुरी ख्वाहिशें जब बढ़ जाती हैं, आजमाइश फिर गुनाह जन्म लेता है। वो फई के अंडे से है ना, ये बुरे ख्यालात, उन अंडों से फिर बदकारी निकलेगी, सांप निकलेगी, जहरीलापन निकलेगा, लोगों को हलाक करोगे। तो गुस्सा करने वाले, जबान को काबू ना करने वाले सांप के अंडों पर बैठते हैं अपने ख्यालात के अंदर। जहरीले, जबान जहरीली, बदतमीजी से भरी हुई, उसको तमीज नहीं कि वाइफ के हस्बैंड या बच्चे के साथ बोलना कैसे है, वो खुदा के साथ बात करे। वो आया पादी बनने, एवेंजलिस्ट बनने, ईमानदार बनने, कि मैं खादम हूं, सुन मेरी दुआ। मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनता, कान बंद कर लेता है, मरते हैं फिर। इसलिए लॉर्ड्स प्रेयर का योग जब तक आप दिखाई नहीं देंगे अपनी इबादत में, प्रेयर में, फेलोशिप में, तो आजमाइश का मतलब है कि मुझे अदालत में ना लाना, मुझे बचा, आगे लिखा बुराई से बचा, गुनाह ना करूं ताकि मेरी जजमेंट ना हो जाए, मैं पाकीज़गी में रहूं। और एंड में जो ग्लोरिफिकेशन के हवाला से, डोक्सा के हवाला से, बेनेडिक्शन जो एंड में आती है, बादशाही कुदरत जलाल हमेशा दे रहा है, तेरे जलाल के मुताबिक जिंदगी बसर करूं वो तेरा। तो ये लॉर्ड प्रेयर, मगर बाज आगे चलकर उसकी चीजों को बयान किया गया है। लिखा एंड जीसस ने, तो फिर क्राइस्ट ने पहले तो ये सिखाई किस तरह दुआ करनी है, बाद में कहा मेरे नाम से करनी। आमीन। बाद से यानी ये सारी दुआ का पैटर्न जब आप करें तो किसके वसीला से, किसके नाम से? मेरे नाम से। जीसस ने, फरिश्ते ने आकर यूसुफ मरियम को यही कहा, उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। जीसस इस दुनिया के अंदर तजस्सुम के अंदर उसका नाम पाक रूह नाज़िल हुआ, तो मसाया किंग की हैसियत से एटर्नल किंगडम की नासरत कहलाने वाला नासरी मुर्दों में से जी उठा। तो यहोवा पर जीसस ने, जिसने गुनाह उठाए, जिसने जान कुर्बान की, मर गया, मुर्दों में से जी उठा, बाप के दाहिने हाथ बैठा, लिखा मेरे नाम से जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। लाइफ पोशीदगी में, तेरा खुदा जो पोशीदगी में है तेरी दुआ को सुनेगा। हन्ना फेनुएल की बेटी 84 साल हैकल के पोशीदगी में दुआ कर, नतनिएल अंजीर के दरख्त के नीचे पोशीदगी में दुआ कर, कैसे कहा मैंने तुझे देखा। आमीन। मैंने तुझे देखा। पोशीदगी में वक्त निकाले, खुदा के साथ बात करें। कलीसिया में जब फाकत करते हैं,
خدا کے ساتھ جڑ جائیے. روح میں دعا کا سلسلہ شروع ہو. غیر قوموں کی طرح بک بک نہیں کرنی. آگے لکھا ان کی طرح زیادہ بولنے سے یہ نہیں کہ تمہاری سنی جائے گی. مکاشفہ سنے جو کچھ ہم مانگنا چاہتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا تو تیرے زیادہ بولنے سے مل جائے گی, تجھے بک بک کرنے سے مل جائے گی, دکھاوے کہ دعا کرنے سے تجھے مل جائے گی, بک کا شفا بزنس جو یہ مل جائے گی تجھے. ہر چیز نہیں. یاد رکھیے اس لیے لوگوں کی دعائیں جو سنی نہیں جاتی, دکھاوے کی, ریپیٹیشن بار بار, بس اسی کے اوپر فوکس. اگر لارڈ پریئر کے مطابق دعا ہوگی, کوئی چیز مانگے بغیر آپ کو مل جائے گی اگر پیٹرن کے مطابق دعا کریں. یہ ہے جی بھید. مت مانگو کوئی چیز, صرف دعائے ربانی کے مطابق دعا. اے آسمانی باپ, میں شکر کرتا ہوں میں تجھے جان گیا, تو میرا باپ ہے. یہاں 1 منٹ میں دعائے ربانی پڑھ کے تو ختم بات. اس کے مطابق آپ کی زندگی ہو, وہ منہ سے بولے مجھے کلام دے, میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا, تو پاک خدا, میں پاکیزگی میں عبادت کروں, مجھے عدالت سے برائی سے بچا لے. یہ تو دعائیں کرنی نہیں. لکھا یہ کرنا, باقی میں مانگنے سے پہلے جانتا. میں تمہارے معاملے سے اب آپ بتاؤ کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کیا وہ پورا نہیں ہو سکتا؟ تو کیوں نہیں ہوتا؟ لارڈز پریئر یوک نہیں پہنی, اس کے مطابق دعا نہیں ہوتی, تو زندگی کے اندر چیزیں نہیں ملتی. پالوس کہتا جس سے بیٹا دے دیا وہ باقی چیزیں کیوں نہ دے. ہم وہ باقی مانگتے رہتے, کیا بیٹا آپ کی مرضی سے آیا؟ اسی طرح باقی چیزیں بھی وہ جانتا ہے کہ کیا آپ کو, وہ چاہتا ہے کہ آپ پاکیزگی میں ہولی گاڈ کی عبادت اس کی مرضی کے مطابق کریں اور یسوع نام سے دعا کریں. یہ یوم پہننے والا آج سے اس طرح اپنی دعا کرے. یہ نہیں کہ آئے ہمارے باپ کی دعا پڑھنی ہے, یہ کلیسا میں پڑھی جاتی ہے, اگر یہ پڑھ بھی لے اس میں حرج نہیں ہے. مانی اس کے مطابق آپ کو ہولی گاڈ کا پتا ہو, آسمانی باپ کا پتا ہو, بیٹے کا پتا ہو, روح القدس کا پتا ہو, کلام کا پتا ہو, اس کی مرضی کا پتا ہو. کہیں میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا. آپ سب اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں؟ بولیے. تو پھر آپ میں سے اگر کوئی گناہ کرتا ہو تو کیا اس کی مرضی ہے کہ گناہ کرے؟ یہی ہے فرق. آپ سب کو پتا کہ ہولی گاڈ ہے, بولیے سب کو پتا, تو کیا پھر ناپاکی میں اس کو کہو گے پاک خدا؟ کیا بزنس جو گھرانے کے اندر چین ہے کہ ججمنٹ چل رہی ہے, آزمائش چل رہی ہے, کہتے جی آزمائش آئی ہوئی ہے, اچھا جی پتہ نہیں کب تک چلے گی, یہ ابھی جاتی رہے گی. اس نے یہ یوگ توڑ دیے ہیں غلامی کے, گناہ کے, اس کا جوا لے. یہ لوگ پیٹ کے مطابق لائن چلا, پھر آپ دیکھیے, آپ یہ کہیں گے بادشاہی قدرت جلال تیرا ہے نا, پھر کریں گے اور جو مانگیں گے وہ ہو جائے گا. زیادہ بولنے سے ملے گا, دکھاوے کی دعا سے ملے گا, انہولی لائف کے ذریعے ملے گا. یوگ ساری زندگی پہنی, یعنی دعا ساری زندگی ہمیں کرنی ہے. اور جو تجسم میں آیا, چرنی میں آیا, جو پیدا ہوا, جس نے جان قربان کی, جو یسوع ہے, جو ہمارا سیویئر ہے, ہمارا نجات دہندہ ہے, اس کے نام سے, اس ہائی پریسٹ جو شفاعت کرتا ہے, اس کے ذریعے سے دعائیں جائیں گی. لارڈ پریئر کی ساری دعا یسوع نام کے وسیلے سے ہوگی تو پوری ہوگی. ہیلیلویا. اس لیے آپ آج اپنے ایمان کو دیکھ کے آپ کا ایمان بڑا ہے.
सब कुछ हमारा है, सब कुछ वकू के अंदर आएगा, सब बरकतें मिल सकती है, हर चीज मिल सकती है। सिर्फ आप लॉर्ड्स प्रेयर के एक एक जुमले के मुताबिक चले। अगर उसके मुताबिक नहीं चल रहे तो रुक जाएंगे, समझे। और पतरस लोगों, इन्होंने ये सारी तालीम को सुना, लिखा हर रोज हैकल में दुआ करने के लिए जाते, घरों में खुशी से रोटी तोड़ते, और दरवाजे के ऊपर एक मफलूज बैठा था, लंगड़ा। जब उसने पैसा मांगना चाहा, उसने कहा जो कुछ हमारे पास है, उठ। किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मौजज़ात, यीशु के नाम से बरकतें, यीशु के नाम से प्रेम। तो वो अंदर बखूर जलाने के लिए जा रहे हैं। सरदार कईयों से बढ़कर ये हाई प्रिंस के बच्चे शाही काहिन हैकल में दुआ के घर के अंदर लॉर्ड प्रेयर के मुताबिक एंटर हुए। हर रोज हर रोज हर रोज, लिखा है हर रोज हर रोज यीशु नाम में दुआ करने वाले और कलाम लॉर्ड प्रेयर के मुताबिक दुआ करने वाले पोशीदगी में। पतरस जैसे कहते जमीन के ऊपर आसमान तले, यानी अनपढ़ थे मगर तालीम को जान गए। लिखा जमीन के ऊपर आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, यीशु नाम के जरिए से दुआएं उसके साथ चलने वाले। मैं ये आपको कलाम के मुताबिक कहता हूं, मत मांगे कोई चीज, मिल जाएगी। अगर लॉर्ड्स प्रेयर के मुताबिक ऐसे दुआ करो, तुम्हारे मांगने से बोलिए पहले जानता है तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। आप बताइए मिलेगी या नहीं? पर चलते चले जाओ तो वो भी मांग लो, फिर भी मिल जाएंगे। मांगने की जरूरत ही नहीं है, उसके बच्चे हैं। हाँ, मांगने की बोलिए बोलिए जरूरत ही नहीं। जरूरत क्या है? कलाम के मुताबिक चले, पानी काम कर लें, दुआरबानी के मुताबिक चले। आप देखिए कि किस तरह हर चीज वकूफ में आती चली जाएगी। और अगर आप कहें कि मैं चल रहा हूं तो लेट हूं, और भाई लेट या जल्दी की बात नहीं, सब कुछ होगा। उसने वादा किया है, उसके सारे वादे बोलिए हाँ के साथ है। पोशीदगी में दुआ कर और रास्तबाजी पाकीज़गी में, झूठ के साथ नहीं, फरेब के साथ नहीं, गुस्से के साथ, तरक्की के साथ नहीं, दूरी खुदा से बनाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो जानता है आपकी क्या प्रॉब्लम, नहीं वो जानता। अगर नहीं जानता तो वो खुदा नहीं, वो जानता है तो वो खुदा है। और वो देता नहीं चलते, ठीक चलेंगे तो किसी चीज की कमी नहीं। मेरा जुआ आपने ऊपर ले लो। और पतरस से घर के अंदर भूख लगी हुई थी, खाना उसने खाना, क्या भूख लगी हुई, यही लिखा ना माल किताब, बहुत भूख लगी। उसको पता है कि अब मैं क्या कर, पोशीदगी में चला गया, छत पे चला गया, अकेला, नीचे खाने बन रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं, उसकी परवाह। वो दुआ में लग गया और रेवलेशन उसके ऊपर उतरा, क्योंकि वो लॉर्ड प्रेयर के मुताबिक दुआ करने वाले लोग हैं। खुदा चाहता था, वो भी कश्म में था गैर कौमों के हवाला से, खुदा ने उसको समझा दिया। हर चीज रूहानी जिस्मानी मुझे आपको मिलेगी। स्पिरिचुअल योग सीरीज की खूबसूरत आयत मुझसे सीखो। मैं हलीम और दिल का फरोतर हूं, तुम्हारी जाने आराम पाएगी। सब मेरे साथ बोलिए, मेरा जुआ मलाए, मेरा बोझ हल्का। आइए खड़े हो जाए।